మన ముఖ్య ఉద్దేశం జాగోరే జాగో ఈరోజు భగవంతుడికి సంబంధించిన ఆలయ ఆస్తులు, అది బంగారం కావచ్చు, ఆస్తులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నిలువు దోపిడీ చేస్తున్నారు. బహిర్గతంగా దోపిడీ చేసినా కూడా అడిగేవాళ్ళు లేరు అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈరోజు ప్రజల ముందుకు, మరీ ముఖ్యంగా భక్తుల ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం మేము ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇంతమంది పెద్దలతో చర్చని మనం కొనసాగించే ముందు మరి విశ్వ హిందూ పరిషత్ నుంచి వారు చేసిన ఒక్క ఆస్పెక్ట్ మనం ఒకసారి నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను మీకు. రిగార్డింగ్ ద గోల్డ్ థెఫ్ట్ ఎట్ శబరిమల, గోల్డ్ వాస్ కంటిన్యూస్లీ లూటెడ్ ఫ్రమ్ శబరిమల డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్స్ ఆఫ్ 2018 to 90, 2023 to 24 and 25. It is understood that even every important gold-plated domes of the Sabarimala temple, which are invaluable treasures, were stolen under the guise of installing new gold plates. However, on September 7, 2025, in connection with the Tiruvonam festival, the temple was opened for celebrations. ఇది కొంత ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా కూడా తెలుగులో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను మన తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం. కొత్త బంగారు పలకలు అమర్చడం అనే ముసుగులో అమూల్యమైన తాలిక కూడలు కూడా తొలగింపబడ్డాయి. 2025 సెప్టెంబర్ 7న తిరువోణం రోజు చంద్రగ్రహం కారణంగా ఆలయాన్ని ముందుగానే మూసివేశారు. హరివరాసనం అనంతరం సోపాన మార్గానికి వెళ్లే అన్ని గ్రిల్లులు లాక్ చేసి సీసీటీవీ కెమెరాలను ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. ఇది ముందస్తు ప్రణాళికను స్పష్టం చేస్తోంది. అదే రాత్రి ద్వారపాలక విగ్రహాలు, సోపాన మెట్లు, కట్టల పడి తలుపు ఫ్రేములు, ద్వారంపై ఉన్న లక్ష్మీ విగ్రహం తొలగించి రహస్యంగా బయటకు తరలించారు. సెప్టెంబర్ 8 అర్ధరాత్రి తర్వాత విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ఆధారంగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ విహెచ్పి తమ యూట్యూబ్ ఛానల్ హిందూ విశ్వాస్ ద్వారా ఈ విషయం బయటపెట్టింది. అనంతరం రిపోర్టర్ టీవీ ద్వారా సమాచారం బహిర్గతమవడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలకు విషయం తెలిసింది. దీనికి స్పందనగా విహెచ్పి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప భక్తులను సమీకరించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు, నిరసనలు ప్రారంభమయ్యాయి. అరణ్ముల త్రివాభరణం కమిషనర్ కార్యాలయం తర్వాత తిరువనంతపురం దేవస్వం బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద భారీ నిరసనలు నిర్వహింపబడ్డాయి. సెప్టెంబర్ 9న పంబా పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ వినోద్కు అధికార ఫిర్యాదు సమర్పించి రిసీవ్ కూడా పొందారు. ఈ కేసు కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఢిల్లీ వరకు విస్తరించిన నెట్వర్క్తో సంబంధం ఉందని అనుమానాలు. అమూల్యమైన పురాతన విగ్రహాలు, సమర్పిత ఆభరణాలు అంతర్జాతీయ పురావస్తు దొంగల చేతుల్లోకి వెళ్లి ఉండవచ్చున్న అవకాశము అంతర్జాతీయ లింక్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సిట్ దర్యాప్తు సరిపోదని భావించి కేరళ హైకోర్టులో సిబిఐ దర్యాప్తు కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇప్పటి వరకు హైకోర్టు నుంచి తుది నిర్ణయం రాకపోవడం బాధాకరం. శ్రీ కోవిల్కు జరిగిన ఆధ్యాత్మిక నష్టం దృష్ట్యా దేవప్రశ్నం నిర్వహించాలంటూ దేవస్వం బోర్డుకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలను మరో కేసు కూడా దాఖలైంది. దీనిపై నిర్ణయం లేదు. సిబిఐ, ఈడీ, ఎన్ఐఏ వంటి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేసి నిందితులను అరెస్ట్ చేయాలని అనే డిమాండ్ విహెచ్పి న్యాయ పోరాటం కొనసాగుతోంది. దొంగలించిన బంగారం, విగ్రహాలు, పవిత్ర వస్తువులని పూర్తిగా స్వామి సన్నిధికి తిరిగి తీసుకురావాలని ఒక భక్తుల తుది లక్ష్యంగా ఉంది. విహెచ్పి కేరళ ప్రెసిడెంట్ విఆర్ రాజశేఖర్ గారు వారి యొక్క మెసేజ్ కూడా మనకి ఇచ్చారు. అది నేను చదవడం జరిగింది. ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതില് തങ്കം പൊതിഞ്ഞത് അടിച്ചോണ്ട് പോയി, കത്തിള അടിച്ചോണ്ട് പോയി. മേളിൽ നിങ്ങൾ ശബരിമല പോയിട്ടുള്ളത് കാണാം, ദേവിയുടെ ഭഗവതിയുടെ വിഗ്രഹമുണ്ട്, അതടക്കം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി. അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടു. എടാ യവന്മാർ ഇത്ര വിദ്യകളല്ലേ, തിരിച്ചുകൊണ്ടപ്പോ തുല്യ തൂക്കം വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആരാണ്ട് പിടിക്കുമായിരുന്നു. എടാ കുറച്ചുകൂടെ ചെമ്പടിച്ച് കയറ്റിയാൽ പോരായിരുന്നു. അയ്യപ്പൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇത് വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, പീഠം മിച്ചം വന്നു. എടാ ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോകും? ഈ മിച്ചം വന്ന പീഠം ഒരു വാസുദേവനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. ഭഗവാനെ ക്ഷമിക്കണേ, അങ്ങും വാസുദേവനാണ്. ഭഗവാനെ ഈ ഇവന്മാരല്ലേ ഈ പേരിടുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങ് അതിനൊരു പണി കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മളൊരു സങ്കല്പം വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഇവിടെ തിരുവാറന്മുളയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ 2 പള്ളിയോടമുണ്ട്. കരക്കരുതവന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം. ഞങ്ങളുടെ പൂർവികര്, ഞാനടക്കം പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ ചാറ്റിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 വെള്ളത്തിൽ മുടിഞ്ഞു മുണ്ടക്കോല് വെച്ച് കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞുടനെ പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയോ, ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ വന്ന് 51 പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു. വെള്ളിക്കുടം നിറച്ച് പണം നിറച്ച് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കാശ് ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഭഗവാനെ പള്ളിയോടവുമായിട്ടിവിടെ വന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പള്ളിയോടം വരും, എറണാട് പള്ളിയോടം. ഞങ്ങൾ ജയിക്കണ്ട, മത്സരത്തിനല്ല വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ പറയും ജയിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നല്ല തടിക്കോടിൽ തന്നെ പണിതു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, തിരുവാറന്മുളയെ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പം ഭഗവാൻ പണി കൊടുത്തു. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ, ഇതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ ഒരു തെളിവ് വെളിയിൽ വെച്ചിരുന്നു. എന്താ, ഈ പാതുക
ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ പള്ളിയോടത്തിന്റെ കന്നിക്കൊമള അങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ പൈസ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പഴയ വള്ളത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ആ സാധനം തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് പൗരസമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ, പൗരപ്രമുഖന്മാർ പണിതീർത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്നെ അന്നത്തെ കാര്യം കേട്ടോ, ഇപ്പൊ ഉണങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിരുന്നോണ്ട് ഒരു ദേവന്മാരുടെ ഇതെങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഞങ്ങളുടെ പൗരസമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ പോകും. പൗരസമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു. രാത്രിയായപ്പോ പെണ്ണുപിള്ളെ പിള്ളേരും കൊണ്ടിരുന്ന എന്താ പറയുക, വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാടുകയാണ് അതിഗംഭീരമായി. വള്ളിക്കോട്ട് കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് ആ ചേച്ചി. വള്ളിക്കോട് കോട്ടയത്ത് ഒരു പള്ളിയോടം കാണണമെങ്കിൽ ആറന്മുള വരണം. ആറന്മുള അത് നമ്മുടെ മിനിച്ചേച്ചി പറയട്ടെ, പള്ളിയോടം കാണണമെങ്കിൽ വീക്കോട്ടയിൽക്കാർ ആറന്മുളയിൽ വരണം. വന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ കരയ്ക്ക് പള്ളിയോടമില്ല, ഞാനത് സ്വന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ചേച്ചി തന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. എഴുന്ന് വള്ളപ്പാട്ട് പാടുകയാണ്. അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ, കാലയിൽ നീര് കയറിയിട്ട് മുട്ടറ്റം വരെ മുറിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ നടയിൽ ആ കന്നിക്കൊമളയും നയമ്പും എല്ലാം കൊണ്ടുവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് വാസുദേവൻ കൊണ്ടക്കൊടുത്തു. വാസുദേവൻ ഉണ്ണിക്കോച്ചിയുടെ പെങ്ങളുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടക്കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, അമൂല്യ സാധനം നീ കുറിച്ച് പെങ്ങത്തിരിക്കട്ടെ ഒരു ഭാര്യയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തു. അവരറിഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ഈ സുനിൽകുമാർ IPS അദ്ദേഹം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയും, ഇതിങ്ങ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എടുത്തു. എനിക്ക് തന്നെ സുനിൽകുമാർ സാറെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ കള്ളന്മാരെ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കുന്നു? എവിടെയെങ്കിലും പോലീസുകാരന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു 10 കശുവണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും മൂട്ടിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെയും പിടിക്കും, അവന്റെ സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോകും. എടാ, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പീഠം കൊണ്ടുപോയവനെ ഒരു കേസും അവരങ്ങനെ അത് വിലസിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് കേസില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ അതിന് സൂചിപ്പിച്ചതിന് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി, നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായിട്ടുള്ള CBIയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ 2023 കൃത്യമായി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു, ഇനിയും ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ അറിയാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ അല്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് കർശനമായ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും നിഷ്പക്ഷരായ കള്ളന്റെ വിപരീത ശബ്ദം എന്താണെന്നറിയാമോ, വെള്ളനായ പ്രശാന്തൻ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഭയക്കാരൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പ്രശാന്ത, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളടക്കം ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം സക്രിയമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണമെന്ന് കോടതി പറയുന്നു. കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാം? 1, ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി, ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി, കൂടാതെ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, തന്ത്രി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് എന്ത് നടപടിയും ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ CCTV ക്യാമറയും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒറ്റ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെന്നൈയിലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ മാത്രം ശബരിമല മാത്രമാണ് നമുക്കങ്ങനെ സഹിക്കാം. തൊട്ടടുത്ത് തിരുവല്ലയില് ശ്രീവല്ലഭസ്വാമിയുടെ കൊടിമരത്തിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ, അവിടെ 5 കിലോ സ്വർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, കുറുമ്പുന്തറ ക്ഷേത്രം, ഹരിപ്പാട് ക്ഷേത്രം, ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെയും ഈ സ്വർണ്ണത്തിൽ കണ്ണുവെച്ച ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബോർഡിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവർക്കെതിരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി കോർട്ട് അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സാധ്യമായി തരുന്നതിന് ഭഗവാൻ പൊന്നയ്യപ്പനെ ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഈ കള്ളന്മാരെ എല്ലാം കയ്യാമം വെച്ച് അകത്താക്കണമേ